ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। संसारदवनालीरो लोकोत्त्राणाय करुणघनाघनतां प्राप्तुष्कलानुगुणार्णो वैश्य वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादद भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादन्यगति कुतोऽपि ध्येयं स्थावंस्तस्य यशस्वीसन्धां वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुणा वैष्णवंसो श्रीरूपं सग्रजतं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं। श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायतक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जगद्धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतरो। नमो श्रीकालशक्ताय जगन्नाथसुताय च संवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितां कंठे समुक्तदलीं गोपोस्त्रीपरिवेष्टिता विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ এই ছায় দোষাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। श्रीमद् भगवद गीतार ध्यान।
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं वैशेन ग्रथितं पुराणमुनिनामध्यमहाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अमृतं नो सन्दधामि भगवद्गीते भगवद्देशिनीम् नमोऽस्तुते वैश्यविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो जनो तया भरतैलपूर्णो प्रचलितो ज्ञानमयो प्रदीपो प्रपन्नपारिजाताय तत्र वित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतोदुहे नमः। सर्वोपनिषद्भागवतथा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। जय जय श्रीनिताय श्रीमद् भगवद गीता ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী। গীতার ধ্যানেই যে শ্লোকটি বলা হলো, সর্ব উপনিষদ গাব, অর্থাৎ সমগ্র উপনিষদ রাশি গাভী স্বরূপ। দগ্ধা গোপাল নন্দন, দহনকর্তা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ বৎস, অর্জুন হলেন বাছুর। সুধীর ভোক্তা দুগ্ধম গীতামৃতম মহৎ, দুগ্ধ গীতামৃত সাধু সন্তগণ সেই গীতামৃতের ন্যায় দুগ্ধ পান করে থাকেন। তাহলে গীত উপনিষদ রাশি একে গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, আর দুগ্ধকে তুলনা করা হচ্ছে এই গীতার সঙ্গে। যখন কোনো গাভী দুগ্ধ প্রদান করে, তখন সেই গাভী শুধুমাত্র বাছুরের উদ্দেশ্যে কি দুগ্ধ প্রদান করে? শুধু বাছুরের উদ্দেশ্য না। বাছুর এখানে কাকে বলা হচ্ছে? পার্থ, অর্থাৎ অর্জুনকে। অর্জুনের মাধ্যমে এই গীতার জ্ঞানটা দান করেছেন। কিন্তু এই গীতার জ্ঞান অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র জগতের মানুষের জন্য, সমগ্র জগতের মানুষের গীতার জ্ঞান শ্রবণ করা উচিত। যেমন ভাবে বাছুরের মাধ্যমে দুধটা দিয়ে আমাদের সবাইকে সেই দুধ আমরা গ্রহণ করি, তেমন ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে এই গীতার জ্ঞান দান করেছেন। বলা হচ্ছে এই গীতা কার কাছ থেকে শ্রবণ করব? এই গীতা শ্রবণ করতে হবে একজন ভগবত ভক্তের কাছ থেকে। দুগ্ধ অমৃতময়, কিন্তু তা যদি সর্ব উচ্ছিষ্ট হয় তবে তা বিষময়। মানে দুগ্ধ খেলাম, খেয়ে আমার শরীরে পুষ্টি হবে, এটা ঠিক, কিন্তু সেই দুগ্ধ যদি কোনো সর্প উচ্ছিষ্ট হয়, সেটা কি আমার শরীরে পুষ্টি হবে? পুষ্টি হবে না। তখন সেটা আমার শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করবে। ওই সাপের বিষ আছে ওই দুধে, আমি যদি সেই দুধ পালন খাই, তখন আমার তাতে শরীরে বিষক্রিয়া হবে। তেমনি
একজন ভগবত ভক্তের মুখ থেকে যদি আমি শ্রবণ করি, তবে ভক্তির দিক থেকে আমি অর্থটা বুঝতে পারবো। কিন্তু যদি কোনো অভক্তের কাছ থেকে শ্রবণ করি, তিনি কি করবে? ওই একই কথার বিকৃত অর্থ করে দেবে, যা আমাদের ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। তাই আমাদের গীতা শ্রবণ করতে হবে একজন ভগবত ভক্তের মুখ থেকে। গীতায় অর্জুন যখন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখছে তার সামনে তার আত্মীয় স্বজনই রয়েছে, তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে, তখন সে বুঝতে পারছে না কি করবে, কি করা উচিত। কর্পণ্যদুষমপহত স্বভাব পিচ্ছামি তম ধর্মসমরোচিকাঃ। বলছে, আমি কার্পণ্য জনিত দুর্বলতার কারণে আমার পক্ষে কোন পথটি শ্রেয় আমি সেটি বুঝতে পারছি না। কার্পণ্য জনিত দুর্বলতা মানে এই যে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক যেটা নয়, আমার বাড়ি, আমার ভাই, আমার স্ত্রী, এই আমার করে যে সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলছি, এগুলো কি? দেহের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। এই যে আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পিতা, এগুলো দেহের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পরবর্তী জন্মে আর থাকবে না, কারণ এই দেহটা বিনাশ হওয়ার সাথে সাথেই এই সম্পর্কটাও বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু যেটা স্থায়ী সেটা হলো আত্মা, এই দেহের মধ্যে যেটি রয়েছে, যার জন্য দেহ এত অহংকার, এত দম্ভ, এত দর্প প্রকাশ করতে পারছে। ওই বস্তুটি যদি চলে যায়, সব দম্ভ, সব দর্প সব মিশে যাবে। সেই আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক হলো নিত্য। এই সম্পর্ক কখনো বিনাশ হবে না। এই দেহের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক বিনাশ হবে, কিন্তু আত্মার সাথে এই পরমাত্মার সম্পর্ক বিনাশ হবে না। পরমাত্মাকে ভগবান, এই ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, এই জীবাত্মার সম্পর্ক, এই সম্পর্ক কখনো বিনাশ হবে না। তাই আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত সেই সম্পর্কের দিকে জোর দিতে। এগুলো কি? দৈহিক সম্পর্ক। দৈহিক সম্পর্কের দিকে না জোর দিয়ে সেই পারমার্থিক সম্পর্ক আরো কি করে ভালো করা যায়, ভগবানের ভক্তি করে এই জগৎ ছেড়ে তাড়াতাড়ি ভগবানের সেই চিন্ময় ধামে কি করে প্রবেশ করি, তার উপায় বলা হচ্ছে এই গীতায়। অর্জুন যখন কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সে গুরু হিসেবে বরণ করেছে। এর মাধ্যমে আমাদের কি শিক্ষা নিতে হবে? আমরাও এই জড়জগতে এমন অবস্থা আসে, কি করব আর কি করব না, এই অবস্থায় আসি যে এটা করা উচিত কি উচিত না। তখন আমাদের সৎ গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সেই গুরুদেবই আমাকে পথ বলে দেবে যে আমার কি করা উচিত আর কি করা উচিত না। যেমন ভাবে অর্জুনকে এই গীতার জ্ঞান দান করার মাধ্যমে ভগবান বুঝিয়েছিল যে তার যুদ্ধ করা উচিত কি যুদ্ধ করা উচিত না। তাই আমাদের ভক্তি পথে অগ্রসর হতে গেলে সৎ গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। বলা হচ্ছে গুরুই আমাকে দেখিয়ে দেবে পারমার্থিক পথে কি করে উন্নীত হতে হয়। ভাগবতে বলা হচ্ছে সেই গুরু গুরু নয়, সেই পিতা পিতা নয়, সেই মাতা মাতা নয়, সেই বন্ধু বন্ধু নয়, যারা আমাকে ভগবত ভজনের উপদেশ দেবে না।
তখনই আত্মীয়তা করা উচিত যখন সে ভগবত ভজনের উপদেশ দেবে। ভগবত ভজনের উপদেশ যখনই একজন মাতা একজন সন্তানকে দেবে, তখনই সে একজন সার্থক মাতা হতে পারবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক তখনই তার জোড়া উচিত যখন সে তার সন্তানকে ভগবত ভজনের উপদেশ দিতে পারবে। শাস্ত্রে এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে যারা ভগবত ভজনের জন্য নিজের গুরুকে ত্যাগ করেছিল, স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল, সব দেবতাকেও পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল। শুধুমাত্র একটাই লক্ষ্য ছিল, ভগবত ভজন। এই ভগবত ভজনাটা হচ্ছে জীবনের মূল, আর বাকি সব অনর্থ, এগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু যে জিনিসটা আমাদের সাথে যাবে সেটা হলো এই ভগবত ভজন। আমি কতটুকু ভজন করলাম, কতটুকু ভগবানকে ডাকলাম, এই কিছু সাথে নিয়ে যেতে পারবো না। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। একদিন একটি মেয়ে ছোটবেলা থেকেই খুব সাধু সেবা করত, প্রচুর সাধু সেবা করত। যেখানে সাধু দেখতো সাধুদের সেবা করতে লেগে যেত, যা পারতো তাই দিত। ছোটবেলা থেকে যেহেতু এই অভ্যাসটা হয়ে আসছে, যখন বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরেও এরকম সাধু সেবা করছে। তখন তার স্বামীটা ছিল একটু কিপ্টে। স্বামী বলছে, এরকম প্রত্যেকদিন এক এক সাধুকে নিয়ে আসবার, বলবা এই সেবা দাও ওই সেবা দাও, ওসব আমি পারবো না। আজকের থেকে আমার বাড়িতে সাধু সেবা বন্ধ। এই সাধু প্রতিদিন আসতেই থাকবে, সেবা দেবা আমার কত আছে, ওরকম প্রত্যেকদিন খরচ করতে থাকলে সব ফুরিয়ে যাবে। যখন এই কথা বলেছে, তখন মেয়েটির খুব দুঃখ লেগেছে, যেহেতু ওর মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পেত। ছোটবেলা থেকে সাধু সেবা করত, সাধুদের আনন্দ দিত, তার মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পেত। পরের দিন সকালে কি হয়েছে, পরের দিন সকাল হতে হতেই সে খুব কান্না করছে যে আর যে সাধু আসবে তাকে আমি আর সাধু সেবা দিতে পারবো না। এবার একজন ফকির ঘুরতে ঘুরতে তার বাড়ি এসেছে, এসে তাকে বলছে, কি হয়েছে? বলছে, আজকে আমার বাড়িতে আর কোনো সেবা কিছু হবে না, আমার দুঃখের আর শেষ নেই, আমি সেই ছোটবেলা থেকে সাধু সেবা দিয়ে যাচ্ছি, তার জন্য আমি ক্রন্দন করছি। বলছে, তুই কাঁদছিস কেন? কাঁদিস না, তারা দেখছি। বলছে, ও কিছু হবে না, আমার স্বামী যা কিচ্ছে, ও একবার না বলেছে আর দেবে না তো দেবেই না। তখন বলছে, আমি একটু দেখছি। তখন সেই ফকির তার স্বামীর কাছে গেছে, ঘরে গিয়ে বলছে, তুমি আমার একটা উপকার করে দেবে? ভাবছো আমি টাকা পয়সা চাইতে এসছে। বলছে, না না, আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই, কোনো টাকা পয়সা আমি দিতে পারবো না। বলছে, টাকা পয়সা চাইতে আসিনি, আমি একটা কথা বলছি, একটু শোনো। বলছে, কি কথা? বলছে, এই যে আমার দাদা কদিন আগে মারা গিয়েছে, তুমি কি করবে? আমার দাদা দর্জি ছিল, একটা সূচ ফেলে গেছে, তুমি যখন মরবে গিয়ে এই সূচটা আমার দাদাকে দিয়ে দেবে। তখন বলছে, আরে তুমি কি পাগলের মতো কথা বলছো? আমি এই সূচ তোমার দাদাকে দিয়ে কি করে দেবো? বলছে, না, এই যে এত সম্পত্তি তুমি আগলে রাখছো, সব মুঠো করে নিয়ে যাবে, তা আমার সূচটা সাথে নিয়ে যেতে পারবে না? আমার সূচটা দয়া করে নিয়ে যাও। তখন বলছে, না না, সূচ নেওয়া যাবে না। বলছে, সূচটা যদি না নিতে পারো তাহলে এত সম্পত্তি আগলে রাখছো না, সম্পত্তি কি যার সময় নিয়ে যাবা? তা তুমি আমার একটা কাজ করো, তুমি এরকম করো না, আমার সাথে এরকম করো না, তুমি সূচটা নিয়ে যাও। বলে সূচটা রেখে ফকিরটা চলে গেছে। তখন সে মনে মনে ভাবছে, সত্যিই তো, আমি তো একটা সূচও সাথে নিয়ে যেতে পারবো না, কেন এত আগলে রাখছি? কার জন্য আগলে রাখছি? আমার সন্তানের জন্য? সন্তান ওরকম ভবিষ্যতে তার সন্তানের জন্য আগলে রাখবে।
এইভাবে জন্মের পর জন্ম আমরা শুধু সঞ্চয় করে যাচ্ছি, কেউ ভোগ করতে পারছি, কেউ ভোগ করতে পারছি না। যখনই ভোগ করার সময় হচ্ছে তখনই এই অসুখ সেই অসুখে ধরছে। কেউ কোনোদিন ভোগ করতে পারবে না, আমরা শুধু সঞ্চয় করে যাচ্ছি। তাই এইসব সঞ্চয় বাদ দিয়ে সে তখন তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, আজ থেকে আমি আর কোনো সঞ্চয় করব না, যা উপার্জন করব শুধু সাধু সেবায় লাগিয়ে দেবো, শুধু সাধু সেবা। জয় জয় শ্রী। তাই আমাদের সাথে কিছুই যাবে না, আমাদের ওই একটি সূচো আমরা সাথে নিতে পারবো না, শুধু যাবে কি এই ভক্তিটুকু, যে সম্পত্তির মালিক আমরা হয়ে যেতে পারি। এখন থেকেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত গীতার বাণী মেনে সাধু সঙ্গ করে আস্তে আস্তে এই ভজন পথে অগ্রসর হওয়া। অনেকদিন তো করলাম সংসারের দাসত্ব, কি পেলাম সংসারের দাসত্ব করে? বলা হচ্ছে সারাদিন আমি শুধু সংসারের জন্যই খেটে যাচ্ছি, নিজের জন্য তুমি কি করছো? ছেলেটা সুখ পাবে, মেয়েটা সুখ পাবে, শুধু সংসারের জন্যই করে যাচ্ছি। এবার থেকে নিজের জন্য ভাবা শুরু করো। আমার বর্তমান জন্মটা ভবিষ্যৎ জন্ম আমার কি হবে সেটা নির্ধারণ করে দেবে। একটা পশু আর একটা মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দুজনেই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন করছে, দুজনেই পশুও করছে, মানুষও করছে। পার্থক্যটা কোথায়? ভজনে। আমি যদি ভজন না করি, ভক্তি না করি, তাহলে আমার আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাই আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত আস্তে আস্তে এই ভজন পথে অগ্রসর হওয়া, আর গীতার বাণী আমাদের সেই কাজেই সাহায্য করবে। আজ আমরা শ্রবণ করব ষোড়শ অধ্যায়, দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ। এই অধ্যায় শ্রবণ করে আমরা বুঝতে পারব আমাদের মধ্যে দৈবিক গুণের আছে না আমাদের মধ্যে আসুরিক গুণ আছে। দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে ভগবান প্রথম 4টি শ্লোকে দৈবিক গুণ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেছে, আর বাকি শ্লোকগুলোতে শুধু আসুরিক গুণ সম্পর্কেই বর্ণনা করেছে। যেহেতু আমাদের সমাজে বর্তমানে দৈবিক গুণের থেকে আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষের সংখ্যা বেশি, ভগবানও এই গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবিক গুণ কম শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছে, আসুরিক গুণই ব্যাখ্যা করে গেছে। তাই আজ আর কাউকে বলে দিতে হবে না তুমি দৈবিক গুণ না তুমি আসুরিক গুণ। আজ আমরা এই অধ্যায় শ্রবণ করেই বুঝতে পারবো আমাদের মধ্যে দৈবিক গুণ আছে না আসুরিক গুণ আছে। যদি আসুরিক প্রবৃত্তি থাকে তাহলে চেষ্টা করতে হবে আসুরিক প্রবৃত্তিগুলো সরিয়ে তাড়াতাড়ি দৈবিক গুণগুলো আমাদের মধ্যে আনা। কারণ যত আসুরিক গুণ আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে তত সেটা হবে বন্ধনের অনুকূল, তত এই জড় বন্ধনে জড়িয়ে যাব। আর যত দৈবিক গুণ বৃদ্ধি পাবে তখন হবে মুক্তির অনুকূল। প্রথম শ্লোক শ্রী ভগবান উবাচ অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ শ্রদ্ধাস্তপার্জুনম অহিংসা সত্যম ক্রোধং ত্যাগো শান্তিরপৈশুনাম দয়া ভূতেশলুপত্তম মার্দবং বীরোচাপলম তেজো ক্ষমা ধৃতি শৌচম দ্রোহো নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদং দৈবীম অভিজাতস্য ভারত। অভিজাতস্য ভারত
ভগবান এই 3টি শ্লোকে এখন দৈবিক গুণাবলীর বর্ণনা করছে। প্রথমে বলছে অভিজাতস্য। অভিজাতস্য শব্দটির অর্থ কি? যার দিব্য গুণে জন্ম হয়েছে। একজন মাতা পিতার সন্তান উৎপাদন তখনই সার্থক হয় যখন সে সেই সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করতে পারে। আমরা বর্তমানে সন্তানদের কি শিক্ষা দিচ্ছি? যে না, ছেলে মেয়ে বড় হবে, বেশি বেশি টাকা উপার্জন করবে, সবাইকে ঠকাবে, ঠকিয়ে আমার ছেলে বড় হবে। এটাই হচ্ছে বর্তমানে মাতা পিতার প্রকৃত শিক্ষা। আমার ছেলে বড় হবে আর সবাই আমার ছেলের পায়ের তলায় থাকবে। কিন্তু একজন মাতা পিতার সন্তান উৎপাদন তখনই সার্থক হবে যখন সেই সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করতে হবে। কৃষ্ণ ভক্ত করতে পারলে সেই সন্তানই হয়ে দাঁড়াবে সেই বংশের উদ্ধারের কারণ। বলা হচ্ছে, আমরা কি দেখি, একটি ছোট বাচ্চা যদি তিলক করে, গলায় তুলসী মালা নেই, আরে এসব করার তো অনেক সময় আছে, এখন মস্তি কর, এখন বেশি আনন্দ কর, সব যখন বয়স হয়ে যাবে বসে থাকবি আর কি কাজ করবি, বসে বসে মালা ঘোরাবি, আর তো তখন কোনো কাজ থাকবে না, তখন বসে বসে শুধু মালা ঘোরাবি। কিন্তু যিনি প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্ত তার কথা এটি হতে পারে না। আমরা কি করে বলি যে আমাদের সময় আছে, অনেক পরে করব, এখন থাক? আমরা আজকে রাত্রিরে ঘুমিয়ে কালকে যে উঠতে পারবো এর কোনো নিশ্চয়তা আছে? কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিংবা এই যে 1 ঘন্টা পর যে আমরা জেগে থাকবো, 1 সেকেন্ড পর যে আমরা বেঁচে থাকবো, এরও আমরা কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারি না। আছে এমন কোনো গ্যারান্টি কার্ড যে না আমার এত বছর আয়ু আছে, আমি এখনো অনেক সময় আছে আমার? কিন্তু এর চেয়ে বড় আশ্চর্য হলো আমরা সবই জানি, সবই বুঝি, কিন্তু কিছু করি না। সবকিছু জানার বোঝার তখনই সার্থকতা হবে যখন সেটা কর্মে প্রতিফলন করা হবে। আমি জানছি যে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয়, অথচ অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, এরকম জানার কোনো অর্থ না। যখন সেই জানার সার্থকতা হবে যখন আমি কর্মে প্রতিফলন করব। যেটা জানছি, যেটা বুঝছি, সেটা আজকের থেকেই কর্মে দেখাবো। আমি বুঝছি যে জীব হিংসা করা অপরাধ, কিন্তু অনর্গল করে যাচ্ছি। তাই আমাদের এগুলো আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসবে শাস্ত্র কথা শুনতে শুনতে। আর শ্রোতার মনোভাব কি হবে যে আজ আমি যে কথাগুলো শুনছি আমার জীবনে যদি সেগুলো আমি না করে থাকি, বর্তমান সময় থেকেই আমি শুরু করব। কারণ আমি কাল বাঁচবো কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই বলা হচ্ছে যে দৈবিক সম্পদের মধ্যে প্রথমেই আসছে অভিজাতস্য। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যে আমাদের সন্তানকে একজন কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করা। একটা ছোট বাচ্চাকে যদি ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয় তুই তিলক করবি, মালা করবি, গীতা পাঠ করবি, এইভাবে বিভিন্ন কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে তাকে বড় হয়ে আর শেখাতে হবে না, যেগুলো করতে হয়। আর বাবা মার কথা শুনে সন্তান তখনই করবে যখন বাবা মা নিজে করবে। আমি ক্লাসে ঢুকে বলছি যে ধূমপান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, আর ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমি নিজেই ধূমপান করছি, তাহলে ছাত্ররা আমার কথা শুনবে? কখনোই শুনবে না। আমাকে নিজেকে করতে হবে, করিয়ে তাই শেখাতে হবে। তাই পিতা মাতার যদি নিজেদের সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করতে চান, আমাদের নিজেদেরকে প্রথমে করতে হবে
করে সন্তানদেরকে শেখাতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা যে ভুলটা ছোটবেলা থেকে করে এসেছি, আমরা ভগবানের ভজন না করে যেটা ভুল করেছি, আমাদের সন্তানরা যেন সেরকম না করে।